Okay. Suppose y equal to f of x equal to sin x, right? Y equal to f of x equal to sin x. So look at here. This sin x will be defined for any angle. This angle, whatever it is called, this is domain. So domain is any real numbers. It will be defined for any real number. It will be defined for any real number. Now x will be any real number. For any angle, it will be defined. Now, for this function, range means y value. Y. That means it always lies between -1 and 1. You know that. In trigonometry, we have done. If you substitute any value of x, if you substitute all the values of x, real values of x, you will get for each x value a y value. If you include all the y values, that will always lies between -1 and 1. So minimum value is -1, maximum value is 1. Maximum value is 1. So therefore, whenever sin x is there, if inside angle whatever it is there, that must be defined. That must be defined. Suppose look at one problem. Domain of sin root of pi square by 16 minus x square. Minus x square. Suppose domain of this function. Domain of this function. Suppose look at domain of this function. Sine will be defined when the angle is defined. This root is there. This root must be defined. If this root is defined, sine of any angle will be defined. For this root, you have to write the rule. So pi square by 16 under root 1 must be greater than or equal to 0. So take minus common, x square minus pi by 4 whole square less than or equal to 0. That means x plus pi by 4 into x minus pi by 4 less than or equal to 0. Now roots are minus pi by 4 and pi by 4. Therefore, x belongs to minus pi by 4 comma pi by 4. So this is the domain of this function. Sine function will be defined whenever the angle defined. This root, if it is negative, sine of imaginary quantity will not be defined. So that's why whenever sine function will come, inside angle will be there. Write the rule for that one. That must be defined. Right? So I have already told the graph of sin x also. In some cases, we will calculate domains of the function by using graph. Trigonometric functions by using graphs. Look at here. Suppose you have to calculate domain of capital F of x equals to root of, suppose it will be like this, 2 sin x minus 1 plus root of 4 pi square minus x square. Suppose look at this function. You have to calculate domain of capital F of x equal to this function plus this function. Suppose let us take.
So what we will do, we will take this as f of x, this as g of x. So for f of x, we will calculate the domain. For f of x, what is the rule? Under root 1 must be greater than or equal to 0. Follow carefully. This, that means this domain contains the values for which sin x greater than or equal to 1 by 2. This domain of f of x contains the values of x for which sin x greater than or equal to 1 by 2. So then second function, look at. Second function g of x. This contains the values for which under root 1, 2 pi whole square minus x square greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. I am taking minus common. So minus common and writing a plus b into a minus b. If you take minus common, you will get less than or equal to 0. I have written a minus b into a plus b. So for this roots are what? Minus 2 pi and 2 pi. So that means for this domain of this function is minus 2 pi comma 2 pi. Right? This is 1. This is 2. Right? So this is domain of function f of x contains sin x greater than or equal to 1 by 2. And domain of g of x contains x belongs to minus 2 pi comma 2 pi. So therefore 1 intersection 2 is what? 1 intersection 2 is nothing but you have to calculate the values of x for which sin x greater than or equal to 1 by 2 in minus 2 pi to 2 pi. Domain of capital F of x is nothing but you have to calculate the values of x for which sin x greater than or equal to 1 by 2 in this interval. In this interval, whatever the values of x, sin x greater than or equal to 1 by 2 is there, those you have to calculate. So for that, sin x greater than or equal to constant. So whenever sin x, whenever trigonometric function greater than or equal to some k, like this TF means trigonometric function will be there. Here one constant will be there. For this what we will do is, we will draw y equal to sin x graph. We will draw y equal to sin x graph and we will draw y equal to half line. For solving this, what you have to do is, I have told already, this graph you have to draw, trigonometric function graph, right, left hand side graph, and then half line, y equal to half. I am drawing the graph of sin x, look at. We have to draw the graph in minus 2 pi to 2 pi. Minus 2 pi to 2 pi. Look at sin x graph. So sin x always lies between minus 1 and 1. You draw the line minus 1. This is minus 1. This is 1. Right? So always it lies between minus 1 and 1. Graph will lie between these two lines. So now sin x graph in this interval only. So that means I am drawing. I have already discussed. This is in one period, 0, pi, 2 pi. It is a periodic function, 0 to 2 pi. This is one period. After the 2 pi to 4 pi, again the graph will be same. Right? So we want from minus 2 pi to 2 pi. I have drawn from 0 to 2 pi. Then minus 2 pi to 0, graph will be same. Like so as we want the graph in minus 2 pi to 0, just I have drawn in this interval only. Just I have drawn in this interval only. Look at minus 2 pi to 0, same graph. 0 to 2 pi, it will repeat again.
In each period, the graph will repeat as it is a periodic function. I have already told. So this is y equal to sine x, and then y equal to half line you draw. Y equal to half line. Y equal to half means put the value of half here and then draw the line parallel to x-axis. So this is y equal to 1 by 2. This is y equal to 1 by 2. That means this line will intersect at these points. Look at these points. This is 1 point. This is 1 point. Those are the values of x at which it will become 1 by 2. These are the points. So these are the points. That means these are the points at which sin x will become 1 by 2. First write those values of x. Look at here. Values of x means, look at this. This is x value. This is x value at which it will be 1 by 2. Now this is x value. This is x value at which it will become 1 by 2. Drop the perpendiculars. This is the x value at which it will become 1 by 2. Now this is the x value. This is the x value at which it will become 1 by 2. This is the x value at which it will become 1 by 2. Those are nothing but solutions of sin x equal to 1 by 2. Look at sin x, when it will be 1 by 2, this is pi by 6. This is x value. X equal to pi by 6 means it will become 1 by 2. X equal to pi by 6 means it will become 1 by 2. Next will be, this is the another x at which it will become 1 by 2. It is left hand to pi. That means pi minus pi by 6. This is pi minus pi by 6. Pi minus pi by 6, that is 5 pi by 6. That value is what? 5 pi by 6. So then, this is one value, another value of x at which it will become 1 by 2. Those values you have to write solutions. It is left hand side to minus pi. So therefore, minus pi by 6. So therefore, this is minus pi by 6. So this is what? Minus 7 pi by 6. If it is to the right hand side of multiple of pi, add pi by 6. If it is left hand side to multiple of pi, minus pi by 6. Now look at here. For minus 2 pi, it is right hand side. So this is minus 2 pi plus pi by 6. Solution. That means this is nothing but minus 11 pi by 6. Minus 11 pi by 6. Now look at what you have to find out. Sin x greater than or equal to 1 by 2. Greater than or equal to 1 by 2 means the graph that is above the line. The graph that is above the line. This is 1 by 2. So sin x greater than or equal to 1 by 2 means it must lie between 1 by 2 to 1. The graph that is above the line, for those x values you have to write. Look at this is the graph that is above the line. This is the graph that is above the line. So for this graph you will write x values. So this graph lies between this point and this point. So for this point means x is what? This point means x is what? Therefore, solution is nothing but x belongs to from this point to this point means from this x value to this x value. That means minus 11 pi by 6 comma minus 7 pi by 6. For this graph that is lying above the line. Now for this graph that is lying above the line, from this point to this point, that means from this x value to this x value. That means this is pi by 6, this is 5 pi by 6 union pi by 6
comma 5 pi by 6. Look at here. These values I have included in the closed bracket because those are the solutions. At those points, sin x will become 1 by 2. If greater than 1 by 2 is there, just in the open interval, because 1 by 2 will not be included. The values of x at which it will become 1 by 2 will not be included. Like that, we have calculated domain. We got this one and this one. 1 intersection 2 is your answer. 1 intersection 2 means what? In this interval of x, the values of x for which sin x greater than or equal to 1 by 2. That means we have to find the values of x for which sin x greater than or equal to 1 by 2 in this interval. For this, you draw the graph of y equal to sin x between minus 2 pi to 2 pi and then draw y equal to 1 by 2 line. Y equal to 1 by 2 line. Right? These point of intersections will be there. At those points, sin x will become 1 by 2. Write the solutions. Look at this point, 0 plus pi by 6. Look at this point, left hand side 2 pi, pi minus pi by 6. Look at this point, left hand side 2 minus pi minus pi by 6. Look at this point, right hand side 2 minus 2 pi plus pi by 6. Now greater than or equal to means the graph that is above the line. For that graph, you have to write x values. Solutions means x values for which the graph lies above the line. You doubt on hand raise చేయండి అమ్మా. ఇట్లా మనకి ఈ సొల్యూషన్స్ ఈ ఇంటర్వెల్ లో కనుక్కోవాలంటే గ్రాఫ్ ద్వారా కనుక్కోవాలి. అంతకుముందు ఆల్రెడీ దీని గురించి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏంటి డొమైన్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. భరత్ చెప్పమ్మా. భరత్ చెప్పమ్మా. వినపడతలా నీది వాయిస్ భరత్. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇదే నీ వాయిస్ వినపడతలేదమ్మా. సాయి చెప్పమ్మా. ఎక్కడమ్మా? ఇది ఇది 1/2 అవుతుంది కదా. ఈ 1/2 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఈ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఈ గ్రాఫ్ మనం గీసిన గ్రాఫ్ ఇది లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఏంటి? sin x 1/2 అయ్యే sin x 1/2 అయ్యే పాయింట్ అది, అవునా కదా? ఇది చూడు, ఇక్కడ sin x కి y వాల్యూ 1/2 ఉంది. మనం x వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఇది x వాల్యూ ఇక్కడ అంటే pi by 6 పెడితే 1/2 వచ్చింది కదా గ్రాఫ్ ఆ పాయింట్. అట్లానే మనకి ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంకొక x ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా 1/2 అవుతుంది. ఇది ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? pi minus pi by 6 సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది కదా. అర్థమైందా? భరత్ చెప్పమ్మా. భరత్ g of x ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాను, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయి బోత్ సైడ్స్. క్వాడ్రాటిక్ కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషంట్ పాజిటివ్ ఉండాలి కదా. అర్థమైందా? క్వాడ్రాటిక్ లో మనం ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా అని రాయాలి కదా. అందుకని ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసానమ్మా, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయి బోత్ సైడ్స్.
అప్పుడు x స్క్వేర్ మైనస్ 4π స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 వస్తుంది. x ప్లస్ 2π ఇంటూ x మైనస్ 2π. ఓకేనా? అప్పుడు రూట్స్ ఏంటి? మైనస్ 2π కామా 2π. ఆల్ఫా అంటే మైనస్ 2π, బీటా అంటే 2π. x బిలాంగ్స్ టు ఆల్ఫా కామా బీటా క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇట్లా మనకి సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్ మనకి చూడండి ఒకసారి. Suppose, look at here. Suppose another function domain. Look at. You have to calculate domain of this function. సో ఈ ఫంక్షన్ డొమైన్ కనుక్కోవాలి. ఇది f of x తీసుకోండి, ఇది g of x తీసుకోండి. సో f of x అంటే కింద రూట్ 1 మైనస్ 2 sin x గ్రేటర్ దాన్ 0 ని రాయాలి. కింద ఉంది కదా, 0 కావు అంటే 1 గ్రేటర్ దాన్ 2 sin x. So therefore 1/2 greater than sin x. అంటే sin x less than 1/2. ఇది అంటే sin x less than 1/2 కావాలి. దీని డొమైన్ కి ఎలాంటి వాల్యూస్ ఆఫ్ x ఉండాలి? sin x less than 1/2 వాల్యూస్ ఉండాలి. g of x తీసుకోండి. g of x ఇందాక చేసింది సేమ్ ఇందాకటిది g of x అంటే డొమైన్ ఏమొస్తుంది? మైనస్ 2π కామా 2π. సెకండ్ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ 2. ఇది 1 ఇంటర్సెక్షన్ 2 అంటే you have to find the values of x for which sin x less than 1/2 in minus 2π comma 2π. అంటే మనం sin x less than 1/2 అయ్యే వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి ఈ ఇంటర్వెల్. అదేగా ఇంటర్సెక్షన్ అంటే. సో ఇప్పుడు sin x less than 1/2 సేమ్ ఇలానే y equal to sin x గీయాలి. y equal to sin x and y equal to 1/2 line. y equal to 1/2 line. సేమ్ ఇలానే సేమ్ రైట్. సో సొల్యూషన్స్ అన్ని కనుక్కోమని పైన. లెస్ దాన్ 1/2 అంటే 1/2 లైన్ కింద ఉన్న గ్రాఫ్ కి రాయాలి. అంటే 1/2 కింద గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా, ఈ లైన్ ఉంది. పైన గ్రాఫ్ అంటే ఇది, కింద గ్రాఫ్ అంటే చూడండి నేను ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వన్ గ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్. సో నెక్స్ట్ లైన్ కింద ఉన్న గ్రాఫ్ అంటే మళ్ళీ ఇది పైన ఉంటుంది, దానికి తీసుకోకూడదు. లెస్ దాన్ 1/2 అంటే ఇది మొత్తం యూ షేప్ లో ఉంది కదా, ఇది సెకండ్ పార్ట్ రైట్. సో నెక్స్ట్ పైన ఉంది, అది తీసుకోకూడదు, దానికి గ్రేటర్ దాన్ 1/2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఒక యూ షేప్ లో ఉంది ఈ గ్రాఫ్. అంటే ఇందులో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా. సో ఈ గ్రాఫ్ ఒకటి ఫస్ట్ పార్ట్, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. ఇక్కడ యూ షేప్ ఉంది, అది సెకండ్ పార్ట్. సో మళ్ళా ఇక్కడి నుంచి 2π వరకు థర్డ్ పార్ట్. ఈ 3 గ్రాఫ్స్ కి సంబంధించిన ఎక్స్ వాల్యూస్ రాయాలి. చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. ఎక్స్ వాల్యూస్ రాయటం అంటే ఏం లేదు, ఈ గ్రాఫ్ ఉంది కదా, ఈ గ్రాఫ్ మనకి ఈ గ్రాఫ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ వాల్యూ ఇది. ఈ గ్రాఫ్ అంటే మైనస్ 2π నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఉంది. మైనస్ 2π నుంచి ఈ గ్రాఫ్ చూడండి. ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఏ పాయింట్ వరకు ఉంది? స్టార్టింగ్ పాయింట్ మైనస్ 2π దగ్గర ఉంది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూ దగ్గర ఉంది. ఎక్స్ వాల్యూ కింద ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఉంటుంది. అంటే చూడండి రాస్తున్నాను, x belongs to
ఈ గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన -2π నుంచి -11π/6 వరకు ఉంది. అంటే ఆ లైన్ కింద ఉన్న గ్రాఫ్ రాస్తున్నాను. -2π, -11π/6 ఓపెన్ రూట్స్ ఓపెన్ లో రాయాలి. ఎందుకంటే దీని దగ్గర 1/2 అవుతుంది, అది రాయకూడదు. ఇక్కడ ఓన్లీ <1/2 యూనియన్ ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ కి, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ టోల్డ్. నెక్స్ట్ లైన్ కింద ఉన్న గ్రాఫ్ అంటే ఇది యూ షేప్ లో ఉంది కదా, ఆ గ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఉంది గ్రాఫ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? ఇది -7π/6 కామా పై ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? π/6 చూడండి రాస్తున్నా. యూనియన్ సో ఇది పైది, మళ్ళీ అది రాయకూడదు. కిందంటే మళ్ళా ఈ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఉంది గ్రాఫ్. అంటే ఈ పాయింట్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 5π/6 నుంచి ఈ పాయింట్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 2π, అంటే 5π/6, 2π. So this is the domain. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఫాస్ట్ గా రైజ్ చేయండి అమ్మా. చెప్పమ్మా. వినపడతలేదమ్మా, నీ వాయిస్ వినపడతలేదు, క్లియర్ గా చెప్పు. ఇప్పుడు ఈ 1/2 లైన్ గీసానా, సొల్యూషన్స్ రాశాను, అది అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? sin x <1/2 ఉండే ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి, అంతే కదా. <1/2 అంటే ఈ 1/2 కంటే తక్కువ ఉండే వాల్యూస్ కనుక్కోవాల్సింది. 1/2 కంటే తక్కువ ఉండాలి sin x. అంటే ఇది 1/2, ఇది 1/2 కదా, 1/2 కంటే తక్కువ ఉండాలి. అంటే ఈ లైన్ కింద ఉండే గ్రాఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి, అంతే కదా. ఈ లైన్ కింద ఉండే గ్రాఫ్ ఉంటది కదా, ఆ గ్రాఫ్ కి మనకి sin x <1/2. చూడు ఇక్కడ 1/2, ఇది -1, ఇది. అంటే ఈ లైన్ కింద ఉండే గ్రాఫ్ కి sin x ఎలా ఉంటది? -1 to 1/2 ఉంటది వాల్యూ, అవునా కదా. సో ఈ గ్రాఫ్ కింద ఈ లైన్ కింద ఉన్న గ్రాఫ్, నేను ఇట్లా గ్రాఫ్ గీసాను కదా, ఈ లైన్ కింద ఉండే గ్రాఫ్ తీసుకో. ఈ లైన్ కింద ఉండే గ్రాఫ్ ఏది? ఇదిగో ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్పా ఇక్కడ, ఫస్ట్ పార్ట్, ఓకేనా. సో ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ వరకు ఉంది? స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఇది కదా, ఎండింగ్ పాయింట్ ఇది కదా, అక్కడ వరకే కింద ఉంది. ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ కదా, -2π రాసా, ఎక్స్ అది. సో ఇక్కడ ఎండ్ అయింది కదా, దానికి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? ఇది సొల్యూషన్. ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఉందంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇది కదా, ఈ ఎక్స్ వాల్యూకి అది 1/2 అయింది. సో ఇది ఎంత? -11π/6 ఇది రాశాను, ఓకేనా. తర్వాత ఈ లైన్ కింద ఉన్నది మళ్ళా ఈ యూ షేప్ ఉంది, సెకండ్ది. ఆ యూ షేప్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడి నుంచి అయింది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఇది గ్రాఫ్. సో దీనికి ఏంటి? దీనికి ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి? ఈ సొల్యూషన్ మనం ఇందాక రాసింది 1/2 అయ్యే వాల్యూ. సో ఇది దీనికి ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి? ఇది అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఆ గ్రాఫ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉందన్నమాట, అంతే కదా. -7π/6 to π/6 అది రాస్తే రెండోది. అది లైన్ కింద ఇంకొక పార్ట్ ఉంది, ఇది ఉంది కదా, అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది గ్రాఫ్, ఎండింగ్ పాయింట్ అక్కడ ఉంది. ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 5π/6, అంటే 5π/6 దగ్గర అది 1/2 అయింది అనమాట, అర్థమైంది కదా. సో ఇది ఎండింగ్ పాయింట్ 2π, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఈ గ్రాఫ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది? 5π/6 నుంచి 2π వరకు ఉంది, అది రాసి అక్కడ. అంటే ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్నిటికీ కూడా మనకు sin x ఎలా ఉంటది? <1/2 ఉంటుంది, అర్థమైందా? ఓకేనా. కొంచెం ఆలోచించి మళ్ళీ అర్థమవుతుంది క్లియర్ గా.
ఏంటమ్మా? నెంబర్ 1 హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు చెప్పు. మీ పేరు లేకపోతే డౌట్ చెప్పండి. నేను మీ పేరు అక్కడ రాయాలి. పేరు అక్కడ లేని వాళ్ళకి లోన్లీ, సూపర్ బాయ్, కౌ బాయ్ ఇలాంటివి పెడితే డౌట్ చెప్పను. పేరు అక్కడ రాయాలి. నీ పేరు ఏంటనేది రాయాలి, కంపల్సరీగా రాయాలి అందరూ. అలా అయితేనే డౌట్ అడగండి. చూడండి అది sin x కి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు మనకి సాల్వ్ చేయడం. ఇంకొకటి చూడండి, సపోజ్ మనకి ఇలా ఉంది డొమైన్ డొమైన్ ఆఫ్ చూడండి రూట్ ఆఫ్ 1/2 మైనస్ మాడ్యులస్ sin x. చూడండి ఒకసారి అందరు జాగ్రత్తగా, మాడ్యులస్ sin x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x ఇంటూ 2π మైనస్ x. ఇలా ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ కి డొమైన్ కనుక్కోవాలి. జాగ్రత్తగా చూడండి, సింపుల్. వన్ ఎవరు? 1 హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, రీజన్ చెప్పండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేసే డౌట్ ఏంటి? 1 అని ఉంది. హ్యాండ్ డౌన్ చేయి, డౌట్ లేకపోతే. డౌట్ ఉంటే అడుగు, డౌట్ లేకపోతే హ్యాండ్ డౌన్ చేయి. చూడు చూడండి. సో ఇది f ఆఫ్ x ప్లస్ g ఆఫ్ x. చూడండి, f ఆఫ్ x డొమైన్ కనుక్కుంటున్నాను. f ఆఫ్ x చూడండి, జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి, అర్థమవుతుంది. f ఆఫ్ x డొమైన్. సో 1/2 మైనస్ మాడ్యులస్ sin x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే మాడ్యులస్ sin x అనేదాన్ని దీన్ని క్యాపిటల్ X అని తీసుకోండి. మాడ్యులస్ sin x అనేదాన్ని క్యాపిటల్ X అని తీసుకోండి. అంటే మనకి 1/2 మైనస్ క్యాపిటల్ X గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది సాల్వ్ చేయాలి అంటే క్యాపిటల్ X అనేది క్యాపిటల్ X మైనస్ కామన్ తీస్తున్నాం. క్యాపిటల్ X మైనస్ 1/2 మాడ్యులస్ క్యాపిటల్ X. మాడ్యులస్ sin x అంటే క్యాపిటల్ X తీసుకోండి. మాడ్యులస్ sin x కాదు, sin x. sin x అనేది క్యాపిటల్ X అనుకోండి. మైనస్ మాడ్యులస్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ కామన్ తీయండి. మాడ్యులస్ x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2. మాడ్యులస్ x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. x వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి, క్యాపిటల్ X. సో క్యాపిటల్ X స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 whole square. 1/2 whole square less than or equal to 0.
That means capital X plus 1 by 2 into capital X minus 1 by 2 less than or equal to 0. Less than or equal to 0. That means capital X lies in the interval minus 1 by 2 comma 1 by 2. అంటే మన క్యాపిటల్ X అంటే sin X అంటే అర్థం ఏంటి ఇదంటే 1 by 2. That means minus 1 by 2 less than or equals to sin X less than or equal to 1 by 2. అంటే f of x కి డొమైన్ ఎలా ఉంటదంటే ఎప్పుడు డిఫైన్ అవుతుంది sin x must lie between minus 1 by 2 and 1 by 2. Sin x must lie between minus 1 by 2 and 1 by 2. What is your doubt? Tell me. Aditya? Keshav? చెప్పమ్మా ఏమ్మా అన్మ్యూట్ అయిందా పొల్యూషన్ అది అన్మ్యూట్ అయిందా నన్ను అన్మ్యూట్ చేయండి చూడండి దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ అదేదో వస్తుంది చూడు this is f of x summa this is g of x right so f of x for f of x root must be greater than or equal to 0 ఏం చేస్తారంటే కన్వీనియన్స్ కోసం sin x equal to capital X తీసుకోండి 1 by 2 minus modulus x greater than or equal to 0 so minus common తీస్తే modulus x less than or equal to 1 by 2 square on both sides x square less than or equal to 1 by 4 అంటే x square minus 1 by 2 whole square less than or equal to 0 so దీన్ని a plus b into a minus b రాస్తే capital X plus 1 by 2 into capital X minus 1 by 2 less than or equal to 0 అంటే capital X lies in the interval minus 1 by 2 to 1 by 2 అంటే capital X అనేది minus 1 by 2 to 1 by 2 ఉంటుంది రైట్ capital X అంటే sin X ఇది sin X lies between minus 1 by 2 to 1 by 2 that means domain of f of x contains the values of x for which sin x lies between minus 1 by 2 to 1 by 2 so that is one domain of f of x second g of x x into 2 pi minus x greater than or equal to 0 take minus common and multiply with minus 1 on both sides right here roots are 0 and 2 pi 0 and 2 pi this is second now domain of required function is nothing but 1 intersection 2 అంటే మనం sin x minus half to half ఉండే x వాల్యూస్ ఇందులో కలుపుకోవాలి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి 0 to 2 pi ఇంటర్వెల్ లో మనం ఎలాంటి వాల్యూస్ ఆఫ్ x కనుక్కోవాలి sin x minus 1 by 2 to 1 by 2 ఉండాలి you have to calculate the values of x in this interval for which sin x lies between minus 1 by 2 to 1 by 2 ఏం చేస్తారంటే y equal sin x graph గీయండి in 0 to 2 pi look at I am drawing the graph sin x between 0 to 2 pi
0 to 2 pi చేస్తున్నాను చూడండి. 0 to 2 pi graph will be like this, right? So this is minus 1 1 0 pi 2 pi. Right? So 0 to 2 pi. Next చూడండి sin x minus 1 by 2 to 1 by 2 అంటే మనం ఈ కాన్స్టెంట్ కనపడుతుంది కదా, మనం ఏం గీయాలంటే y equal sin x గ్రాఫ్ y equal to minus 1 by 2 లైన్ అండ్ y equal to 1 by 2 లైన్. ఈ కాన్స్టెంట్ ఉంది కదా y equal to minus 1 by 2 లైన్ అండ్ ఈ కాన్స్టెంట్ y equal to 1 by 2 లైన్. Look at here, I am drawing y equal to 1 by 2 line. 1 by 2 చూడండి. 1 by 2 minus 1 by 2. Right? So ఇది y equal to 1 by 2 line. Y equal to 1 by 2 line. ఇది y equal to minus 1 by 2 line. అంటే ఈ పాయింట్స్ ఏంటమ్మా మనకి 1 by 2 అయ్యాయి. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర sin x 1 by 2 అవుతుంది అన్నమాట. sin x 1 by 2 అవుతుంది. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మనకి sin x minus 1 by 2 అవుతుంది. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మనకి sin x minus 1 by 2 అవుతుంది. నేను చెప్తాను, తర్వాత డౌట్ అడగండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను 1 by 2 లైన్ గీసా కదా, ఈ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్స్ దగ్గర sin x 1 by 2 అవుతుంది. ఈ పాయింట్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి ఈ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్స్ దగ్గర sin x minus 1 by 2 అవుతుంది. చూడండి దీనికి సొల్యూషన్స్. సో దిస్ సొల్యూషన్ అంటే దీనికి దగ్గర x వాల్యూ పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి. ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి. దీనికి x వాల్యూ ఏంటమ్మా pi by 6. దీనికి x వాల్యూ, దీనికి x వాల్యూ. సో పైకి యువతలు ఉంది అంటే pi minus pi by 6. ఇది ఇందాక రాసాం. pi minus pi by 6 అంటే 5 pi by 6. సో ఈ లైన్ ఈ రెండు చోట్ల ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఆ రెండు వాల్యూస్ రాసాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇది minus 1 by 2 అయ్యేది. అంటే ఇప్పుడు ఇది పై, ఇక్కడ రాస్తున్నాను పై, అక్కడ సొల్యూషన్ రాస్తున్నాను ఇది పై, అది గుర్తుంచుకోండి పై. రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ అంటే దీని నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి x యాక్సిస్ పై. చూడండి చెప్పిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో చూడండి, సో ఈ పాయింట్ ఏంటి? sin x ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 by 2 అయ్యే పాయింట్ అన్నమాట. ఇది పై కదా, ఇది పైకి రైట్ సైడ్ ఉంది, పైకి రైట్ సైడ్ ఉంది అంటే పై ప్లస్ పై బై 6. ఇది పై ప్లస్ పై బై 6 ఈ పాయింట్ x. అలానే ఈ పాయింట్ ఉంది, చూడండి ఇక్కడ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేస్తున్నాం. ఏమి లేదు, పైకి రైట్ సైడ్ ఉంటే పై ప్లస్ పై బై 6 రైట్. ఇక్కడ 2 పైకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అంటే 2 పై మైనస్ పై బై 6. 2 పై మైనస్ సైన్ ఆఫ్ 2 పై మైనస్ పై బై 6 ఎంత? మైనస్ 1 by 2 కదా, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది అది. సో ఇవి ఈ x వాల్యూస్ రాసాం. ఇప్పుడు sin x అనేది మైనస్ 1 by 2 టు 1 by 2 ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే ఈ రెండు లైన్స్ మధ్యలో గ్రాఫ్ ఉంటది కదా, ఆ గ్రాఫ్ కి x ఇంటర్వెల్ రాయాలి. ఇప్పుడు మైనస్ 1 by 2 టు 1 by 2 అంటే sin x వాల్యూ దీనికి మధ్యలో ఉండాలి. దీనికి మధ్యలో అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ రెండు లైన్స్ మధ్య ఉన్న గ్రాఫ్ ఉంది కదా, దానికి x ఇంటర్వెల్ రాయాలి. ఈ రెండు లైన్స్ మధ్య ఏ గ్రాఫ్ ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ పార్ట్ 0 నుంచి ఇదిగో ఈ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. దెన్ చూడండి ఈ రెండు లైన్స్ మధ్య ఉన్న గ్రాఫ్ ఇది సెకండ్ పార్ట్. తర్వాత ఇది థర్డ్ పార్ట్. చూడండి రాస్తున్నా x బిలాంగ్స్ టు. చూడండి ఈ గ్రాఫ్ ఉంది కదా, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఇది. ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ x ఏంటి 0, ఎండింగ్ పాయింట్ x ఏంటి పై బై 6. అంటే ఆ గ్రాఫ్ x యాక్సిస్ పైన 0 టు పై బై 6 ఉంటుంది. 0 టు పై బై 6. సో సెకండ్ గ్రాఫ్ చూడండి, ఇదిగో చూడండి
ఆ రెండు లైన్స్ మధ్య ఉంది. ఈ గ్రాఫ్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఇది. ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 5π/6 యూనియన్ 5π/6 కామా ఎండింగ్ పాయింట్ ఇది 5 + 5/6 అంటే ఎంత 7π/6 యూనియన్ చూడండి ఈ లాస్ట్ థర్డ్ పార్ట్ ఈ గ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఇది. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 2π - 5/6 అంటే ఎంత 11π/6 కామా ఎండింగ్ పాయింట్ 2π. దిస్ ఈస్ ద డొమైన్. ఏం డౌట్ ఉంది అడగండి ఫాస్ట్ గా. హర్ష చెప్పమ్మా. హర్ష అడగమ్మా డౌట్. ఆ డౌట్ ఏంటి అడగమ్మా. అన్మ్యూట్ చేయి. డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి అమ్మా. చెప్పమ్మా. ఏంటమ్మా అది? ఎక్కడ ఎక్కడ మైనస్ తీసుకున్నాను? చూడు చెప్తున్నాను. ఇక్కడ పై ఉంది కదా, నేను చెప్తుంది ఈ పైకి రైట్ సైడ్ ఉంటే π + 5/6, ఈ దీనికి రైట్ సైడ్ ఉంటే π + 5/6 రాయాలి. ఈ 2πకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, అది 2π - 5/6 నేను చెప్పింది. ఇక్కడ పై ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ సొల్యూషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది π - 5/6 చూడరా, పైకి రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇది π + 5/6 రాశాగా. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది π - 5/6 రాశా. రైట్ సైడ్ ఉంటే π ప్లస్ రా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే π మైనస్. ఇది 2π ఉంది కదమ్మా ఇక్కడ, ఇది 2πకి లెఫ్ట్ లోనే ఉంది, అందుకే 2π - 5/6 రాశా. ఓకేనా? అవి సొల్యూషన్స్ అమ్మా. ఇది π + 5/6 అంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. సైన్ ఆఫ్ π + 5/6 అంటే ఎంత -1/2 కదా, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కదా, అందుకని π ప్లస్ రాయాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ 2π - 5/6 ఎందుకు రాసాం? ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ అది. సైన్ ఆఫ్ 2π - 5/6 అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది అది. అందుకని ఏంటంటే రైట్ సైడ్ ఉంటే కనుక మల్టిపుల్ ఆఫ్ π ప్లస్ θ, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే కనుక మల్టిపుల్ ఆఫ్ π మైనస్ θ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా. చెప్పమ్మా. ఎక్కడమ్మా? ఎక్కడెక్కడ? జీరో దగ్గర. అవును కామన్ తీసాను. టీచర్ ఇక్కడ తీసా, రాశాను కదా ఇక్కడ. నేను ఇంకా మల్టిప్లై చేయలే, ఇలానే ఉంచా దీన్ని, ఇది గ్రేటర్ దాన్. ఇక్కడ జస్ట్ మైనస్ కామన్, ఇది ఒకటే. ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసి దీన్ని బయట ఉంచా, తర్వాత మల్టిప్లై చేశా. నెక్స్ట్ స్టెప్ రాశాను కదా, అంటే బోత్ సైడ్స్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. జస్ట్ ఇక్కడ నేను దీంట్లో నుంచి కామన్ తీసి మైనస్ బయట పెట్టా. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేశాను,
బోత్ సైడ్స్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేశానమ్మా. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ చెప్పాలమ్మా తొందరగా, 1 minute టైం. చెప్పండి, చెప్పమ్మా. చెప్పమ్మా. ఎక్కడమ్మా? ఇదే 1 ఇంటర్సెక్షన్ 2. అవును, చెప్పు చెప్పు. అవును రా, అదే రాస్తుంది 1 ఇంటర్సెక్షన్ 2నేగా. ఇదిగో చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం. ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటావా? చూడు ఒకసారి. ఏమ్మా? నీ నెట్వర్క్ ఏమ్మా? చెప్తాను, అర్థమైంది. నువ్వు చూడు, విను, నీకు అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు 1 అంటే ఏంటి? 1 అంటే sin x -1/2 టు 2 లో ఉండే x వాల్యూస్ కావాలి. అర్థమైంది కదా? 1 అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ దాని డొమైన్ అంటే ఎలాంటి x వాల్యూస్ కావాలి? sin x -1/2 టు 1/2 ఉండే x వాల్యూస్ కావాలి. ఇది అలా ఉంటే కనుక్కోవాలి అక్కడ. అర్థమైంది కదా? సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి? సెకండ్ దాని డొమైన్ లో ఎలాంటి x వాల్యూస్ కావాలి? 0 టు 2π. 0 టు 2π లో ఉండాలి సెకండ్ డిఫైన్ కావాలంటే. మరి రెండు డిఫైన్ కావాలంటే ఏముండాలి? ఈ 0 టు 2π లో x లు -1/2 టు 1/2 sin x ఉండే విధంగా కనుక్కోవాలి మనం. ఓకేనా? సరే మళ్ళా హలో, చెప్పమ్మా, అర్థమైందా? ఓకే, నాకు కాల్ చేయమ్మా, మళ్ళీ నీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం గా ఉంది, నాకు కాల్ చేయి. రాజు, ఏంటమ్మా? రాజు, ఏంటి డౌట్? రాజు, చూడండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఇంకా డౌట్ నాకు కాల్ చేయండి. చూడండి, నెక్స్ట్ సపోజ్ నెక్స్ట్ y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు cos x. y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు cos x. దీని డొమైన్ ఏంటంటే దేనికైనా డిఫైన్ అయింది. ఇది కూడా డొమైన్, ఏ యాంగిల్ ఉన్నా డిఫైన్ అయింది. డొమైన్ ఏముంటుందంటే డొమైన్ x బిలాంగ్స్ టు r. కాస్ లోపల ఏ యాంగిల్ కైనా కాస్ డిఫైన్ అవుతుంది. డొమైన్ x బిలాంగ్స్ టు r. రేంజ్ అంటే y వాల్యూస్ అన్నమాట. మనకు తెలుసు రేంజ్ ఎలా ఉంటది? మినిమం వాల్యూ -1, మాక్సిమం వాల్యూ 1. మినిమం వాల్యూ -1, మాక్సిమం వాల్యూ 1. రైట్? సో కాస్ అంటే ఏంటంటే లోపల యాంగిల్ డిఫైన్ అయితే చాలు. లోపల యాంగిల్ డిఫైన్ అయితే చాలు. సపోజ్ చూడండి, ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, డొమైన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ x-1 ఇలా ఉంది ఫంక్షన్. రైట్? డొమైన్ అంటే కాస్ ఉంది కదా, కాస్ లోపల యాంగిల్ ఇట్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్.
If this angle is defined, then cos of every angle is defined. That means if this angle has to be defined, root is there greater than or equal to 0. So x greater than or equal to 1. That means domain is nothing but 1 to infinity. Domain is nothing but 1 to infinity. Right? లోపల యాంగిల్ డిఫైన్ అయ్యే రూల్ రాసుకోండి. అది డిఫైన్ అయితే మనకు దేనికైనా డిఫైన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ cos x domain and range. Suppose look at one problem. Find domain of look at here, root of root 2 cos x minus 1, root 2 cos x minus 1 is root of 4 pi square minus x square. చూడండి దీని డొమైన్ కనుక్కోవాలి. చూడండి ఒకసారి డొమైన్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు డొమైన్ ఎలా ఉందో చూడండి. డొమైన్ సో therefore this is f of x, this is g of x, right? f of x తీసుకోండి. f of x డొమైన్ అంటే root 2 cos x minus 1 greater than or equal to 0. ఇలాంటి x వాల్యూస్ కావాలి. అంటే cos x greater than or equal to 1 by root 2. Greater than or equal to 1 by root 2. Next g of x. g of x అంటే root greater than or equal to 0. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో చేసాం ఇది ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో చేసాం చూడండి. ఇది ఏమొస్తే x వాల్యూస్ minus 2 pi, 2 pi. రెండు ప్రాబ్లమ్స్ లో చేసాం. రైట్ 2 pi హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్. దీనికి ఇది వస్తుంది నెంబర్ 1, నెంబర్ 2. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి చేసాం ఆల్రెడీ. therefore మనకి డొమైన్ అంటే 1 ఇంటర్సెక్షన్ 2. 1 ఇంటర్సెక్షన్ 2 అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ఇంటర్వెల్ లో x minus 2 pi ఇంటర్వెల్ లో cos x greater than or equal to 1 by root 2 అయ్యే వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. అంటే అర్థం ఏంటంటే you have to find the values of x for which cos x greater than or equal to 1 by root 2 in the interval minus 2 pi to 2 pi. సింపుల్ గా మీరు ఆలోచించండి. దీనికి కామన్ వాల్యూస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇందులో కనుక మనం x వాల్యూస్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే cos x greater than or equal to 1 by root 2 వస్తే అదే ఇంటర్సెక్షన్. అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఈ ఇంటర్వెల్ లో cos x greater than or equal to 1 by root 2 అయ్యే వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. సో therefore ఇప్పుడు y equal to cos x గ్రాఫ్ చూడండి ఒకసారి. y equal to cos x గ్రాఫ్, y equal to 1 by root 2 లైన్. ఇది ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. దీని గ్రాఫ్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఉంది కదా, y equal to 1 by root 2. సో దీని గ్రాఫ్ minus 2 pi to 2 pi లో గీయాలి. అట్లానే y equal to 1 by root 2 చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చేస్తా ఉంటే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఏమైనా ఉంటే నాకు మళ్ళీ ఈవినింగ్ కాల్ చేయండి, ఫోన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. చూడండి ఒకసారి. సో మనం minus 2 pi to 2 pi గీయాలి. cos x గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి ఇలా గీసుకోవాలి. ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్స్ ఎక్కడ? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ pi by 2. చూడండి ఒకసారి గీస్తున్నాను. minus pi by 2 చూడండి, pi by 2 సేమ్ sin x లానే ఉంటుంది. minus pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2 ఇలా పెట్టుకోండి. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ pi by 2 పెట్టుకోండి. 3 pi by 2, 5 pi by 2 ఇలా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ pi by 2 పెట్టుకోండి. ఇందాక మనం sin x కంటే 0 pi 2 pi అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ pi by 2 అన్నమాట. ఎందుకంటే దాని దగ్గర 0 అయింది. ఇలా ఉంటాయి మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్స్. జస్ట్ sin x లాగే గీయాలి. రేంజ్ -1 to 1 చూడండి ఒకసారి. సేమ్ sin x లానే చూడండి. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి.
సేమ్ sin x లానే ఉంటుంది. చూడండి ఇలా ఉంటుంది. అక్కడ వరకు గీసాను 5π/2 వరకు గీసాను. సో తర్వాత గ్రాఫ్ మళ్ళా సేమ్ అంటే చూడండి ఒకసారి పీరియడ్ 2π రా, పీరియడ్ 2π చూడండి ఒకసారి అందరూ. -π/2 నుంచి 3π/2 వరకు ఇది ఒక పీరియడ్ అన్నమాట. -π/2 నుంచి 3π/2 వరకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిపీట్ అయింది ఇట్లా 3π/2 టు 5π/2 దెన్ 5π/2 టు 7π/2 అట్లా రిపీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూడండి -3π/2 నుంచి 0 వరకు చూడండి. ఇది -5π/2 నుంచి -π/2 వరకు సేమ్ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. -π/2 టు 3π/2 చూడండి ఇలా ఉంది గ్రాఫ్. ఇది ఒక పీరియడ్ అన్నమాట. ఒక పీరియడ్, ఒక క్రెస్ట్, ఒక ట్రఫ్. ఇది ఒక పీరియడ్, నెక్స్ట్ మళ్ళా ఒక పీరియడ్, అట్లా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటది. అట్లా ఇటు సైడ్ మళ్ళా ఒక పీరియడ్ ఇది, ఒక పీరియడ్ ఇది, ఒక పీరియడ్ ఇది, అట్లా పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ కదా. ఇప్పుడు మనకి ఈ పీక్ వచ్చే ఉన్నాయి కదా, ఇది 0 అమ్మా, ఇది π, ఇది 0, ఇది π దగ్గర -1 అయింది. ఇది 2π దగ్గర మళ్ళీ 1 అవుతుంది. ఈ పీక్ వాల్యూస్ 0 దగ్గర 1 అవుతుందమ్మా, π దగ్గర అంటే ఈ రెండింటికి మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది కరెక్ట్ గా π. నెక్స్ట్ 2π దగ్గర మళ్ళీ 1 అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి -π దగ్గర -1, ఇది -2π. ఇది కానీ మనం సాల్వ్ చేయాల్సింది -2π టు 2πనే కదా గ్రాఫ్ కావాల్సింది. -2π టు 2π అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం గ్రాఫ్ గీయాలి. చూడండి ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు గీయాలి గ్రాఫ్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ అక్కడి నుంచి అక్కడ వరకే తీసుకుందాం గ్రాఫ్, ఇది మిగతాది ఇది అవసరం. -2π టు 2πనే కదా మనకు కావాల్సింది. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అవసరం. సో -2π టు 2π గ్రాఫ్ ఇది. -2π టు 2π దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్, రైట్. సో ఇప్పుడు cos x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/√2 క్లియర్ గా చూడండి. ఇప్పుడు y = 1/√2 లైన్ గీయాలమ్మా. 1/√2 అంటే y యాక్సిస్ పై 0 టు 1 కదా, 1/√2 పెడుతున్నా చూడండి. ఇది 1/√2 అది పెట్టుకొని గీసుకోండి ఇట్లా చూడండి ఒకసారి. ఈ లైన్ గీయండి ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్, ఇలా ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ ఒక లైన్ గీయండి. ఇది లైన్ గీసే కదా. ఇప్పుడు నేను గీసిన లైన్ ఏంటంటే y = 1/√2, y = 1/√2. ఇవి ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్స్ ఒకసారి గమనించండి. దిస్ ఈజ్ 1 పాయింట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్, దిస్ ఈజ్ 1 పాయింట్ చూడమ్మా జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈజ్ 1 పాయింట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్, దిస్ ఈజ్ 1 పాయింట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్. సో దిస్ ఈజ్ 1 పాయింట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్, రైట్. ఆ వాల్యూస్ మనం రాయాలి. ఎలా రాయాలో చూడండి. ఇక్కడ 0 ఉంది కదా, ఇది 0 కి రైట్ సైడ్ ఉంది. యాక్చువల్ గా 1/√2 కి π/4 కదా, అంటే 0 + π/4. ఇది 0 కి అవతల ఉంది. ఎప్పుడైనా మల్టిపుల్ ఆఫ్ π కి అవతల యువతల చూసుకోవాలి. 0 + π/4 ఇది, రైట్. దిస్ ఈజ్ ద వన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి 2π కి లెఫ్ట్ లో ఉంది, అంటే ఇది 2π - π/4. ఇదేంటిది? ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి, ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2π - π/4. 2π - π/4 అంటే ఎంత? 7π/4. చూడండి ఈ సొల్యూషన్ ఉంది కదా, 0 కి లెఫ్ట్ లో ఉందమ్మా, 0 - π/4 అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి -π/4. ఇది చూడండి, ఇది -2π కి రైట్ లో ఉంది, అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి రైట్ లో ఉంటే ఏం రాయాలి? ఇది -2π + π/4, -2π + π/4. చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను. ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే